Good morning all of you. So in the last session we have talked about light microscopy and we have discussed in detail about bright field light microscopy, and we have discussed advantages, working principle, etc. And apart from that, there are certain advantages for the bright field light microscopy. In this, it works by employing visible light to detect small objects, and it makes it useful research tool. Then these are different advantages, that are light microscopes are relatively easy to use because the only resource available is light waves. So you can use this equipment almost anywhere. Then light microscopes are very small and lightweight. Unlike other microscope designs, this bright field microscope does not contain anything that is excessive or unnecessary to the structures you wish to view. Light microscopes offer high levels of observational quality. So this makes possible to study almost anything in its natural colors. Then light microscopes do not require radiation to operate, and also they are not affected by electromagnetic fields because these are employed in electron microscopy. Okay. Then light microscopes allow you to observe living specimens too. Apart from the advantage, there are certain disadvantages too. So we can discuss some of the disadvantages. In the case of bright field light microscope, by using an aperture diaphragm for the contrast, that is diaphragm, when it reaches a certain point, the greater contrast which may cause distortion in the image. And this problem can be compensated by employing an iris diaphragm. So this iris diaphragm may not be seen in every bright field microscope. So this may create a greater contrast, causing distortion of the image. Second disadvantage is that bright field microscopy can't be used to observe all the living specimens. We are saying we can observe, but it is not at all practicable unto extent. അതായത് ലിവിങ് സ്പെസിമെൻസ് കാണാം, പക്ഷെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഒബ്സർവ് ലിവിങ് സ്പെസിമെൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാം, പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓൾസോ ദിസ് ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് having an optimum viewing magnification is 1000x. 1000x വരെയുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Bright field microscopy has very low contrast and most cells absolutely have to be stained. അപ്പോൾ ഒരുവിധം സെൽസ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. Staining, sometimes the staining may introduce extraneous details into the specimen that should not be present. അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രേനിയസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം. സോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓൾസോ ദ യൂസർ വിൽ നീഡ് ടു ബി നോളജബിൾ ഇൻ പ്രോപ്പർ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ്. ലാസ്റ്റ്ലി, ദിസ് മെത്തേഡ് റിക്വയേഴ്സ് എ സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ high magnification application and intense lighting. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്താണ്? വിസിബിൾ ലൈറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. സോ സംടൈംസ് ദിസ് ഇൻറ്റൻസ് ലൈറ്റിംഗ് മേ കോസ് പ്രോബ്ലംസ് that could produce heat, will damage the specimen or kill living microorganisms. അപ്പോൾ ലൈവായിട്ടുള്ള സ്പെസിമെൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല, നല്ല ക്ലാരിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രം, പക്ഷെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സോ ദിസ് ആർ ദ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദീസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, now another type of microscopy was employed.
that is dark field microscopy. അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലൈറ്റും സ്പെസിമെനിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സും സ്പെസിമെന്റെ ഇടയിൽ വി ആർ പ്ലേസിങ് എ ഫിൽട്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഡസൻ പാസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദ സ്പെസിമെൻ. സ്പെസിമെനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ ലൈറ്റും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈറ്റും സ്പെസിമെനിൽ വന്ന് വീഴും. ഡാർക്ക് ഫീൽഡിൽ ഈ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആർ ട്രാപ്ഡ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. So the dark field microscopy, it is a technique that can be used for the observation of living unstained cells and microorganisms. അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയിൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ certain other types of microorganisms. In this microscopy, the specimen is brightly illuminated. ഇവിടെ സ്പെസിമെൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം വിത്ത് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക്. ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആണ്, ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഫീൽഡിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഡാർക്ക്. സോ ദിസ് dark field microscopy, it is similar to ordinary light microscope. The main difference is a condenser system that is modified so that the specimen is not illuminated directly. അപ്പോൾ directly illuminate ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ the condenser directs the light obliquely. അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പിക്ചർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദർ ഈസ് എ, അതായത് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കണ്ടൻസർ ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് ഫീൽഡിൽ കണ്ടൻസറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഫിൽട്ടർ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ കണ്ടൻസർ ഡയറക്ട്സ് ദ ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്ലി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും പാസ് ചെയ്യില്ല. സം ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് മൂവ്സ് ഡൈവേർട്ടഡ് ഓർ ഒബ്ലിക്ലി സോ ദാറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ സ്കാറ്റേർഡ് ഫ്രം ദ സ്പെസിമെൻ, which then appear bright against dark background. So, the living specimens may be observed more readily. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈവ് സ്പെസിമെൻസ് വിത്ത് ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ദാൻ വിത്ത് ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പിയർ ബ്രൈറ്റ് വിത്ത് എ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. So the dark field microscopy is arranged so that ഇവിടെ ഇത് പിക്ചറിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ്, ബ്രൈറ്റ് ഫീൽഡ് പോലെ തന്നെ. ഇത് കണ്ടൻസർ, ഇത് സ്റ്റേജ്, മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേജ്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്പെസിമെൻ ഉള്ള സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, ഐ പീസ്, നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിന്റെയും ലൈറ്റ് സോഴ്സിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് വി ആർ പ്ലേസിങ് എ ഫിൽറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു അന്യൂലാർ സ്റ്റോപ്പ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഡാർക്ക് മെറ്റീരിയൽ, ഒന്ന് ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഈ ഡാർക്ക് മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യില്ല. ലൈറ്റ് റേസ് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ദിസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഡാർക്ക്. ഈ ഡാർക്ക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നത് മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് വഴിയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയലിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഡാർക്ക് കളർ മെറ്റീരിയലിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യില്ല, light gets absorbed. So, a dark field microscope is arranged so that light source is blocked, causing the light to scatter as it hit the specimen. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേരെ പോകുന്നതിന് പകരം ഒബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നേരെ ഒബ്ലിക് ആയിട്ട് പോയി, അതായത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടൻസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒബ്ലിക് ആയിട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടൻസറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് it may falls on the specimen, so this may produce a hollow cone of light. So when the light hits the object,
rays are scattered in all direction. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് പതിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അതായത് ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ചിലത് അൺഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ലൈറ്റ്, ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഐ പീസിലൂടെ പോകുന്നതും അതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്ന് വീണതാണ്, ആ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും, ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്പെസിമെനിൽ വീണ ലൈറ്റ്, സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് വഴി പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും. ചിലത് ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വീഴാത്ത ലൈറ്റുകളുണ്ട്, അൺഡിഫ്രാക്റ്റഡ്. അത് നേരെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലൂടെ പോവില്ല, ഇപ്പൊ തൊട്ട് സൈഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടും കാണുന്നത്. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് വഴി പാസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ബ്രൈറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വഴി പാസ് ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റാണ് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡാർക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കാരണം. So the design of the dark field microscope is such that it removes the dispersed light so that only scattered beam hit the sample. അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഹിറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഈ അനുലാർ സ്റ്റോപ്പ് വഴി പോകുമ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് കളർ മെറ്റീരിയലിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഒൺലി സ്കാറ്റേർഡ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ലൈറ്റാണ് ഈ സ്പെസിമെനിൽ വന്ന് പതിയുന്നത്. ഇതിൽ വേറൊരു പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് അനുലാർ ഫിൽട്ടർ. ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് വീഴുന്നു. ഇത് ഡാർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ലൈറ്റ് റേസ്, ഈ ഡാർക്ക് മെറ്റീരിയലിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇത് ലൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അനുലാർ ഫിൽട്ടറിന്റെ ഈ ഭാഗം. അതുവഴി പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് നേരെ കണ്ടൻസറിൽ വന്ന് പതിയും. കണ്ടൻസറിലൂടെ അത് ഇറ്റ് മേ മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്പെസിമെൻ ആസ് എ ഒബ്ലിക്ലി ആണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത്, ഒബ്ലിക്ലി. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഒന്നും ഇതിൽ വീഴുന്നില്ല, ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം ഈ ഫിൽട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഒന്നും പതിയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഒബ്ലിക് ലൈറ്റ് റേസ് വിച്ച് ഫാൾസ് ഓൺ ദ സ്പെസിമെൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈറ്റ് റേസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ്. ഡിഫ്രാക്റ്റഡ് റേസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ദ സ്പെസിമെൻ അപ്പിയേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ്. Non-diffracted rays which doesn't pass through the lens, objective lens vadi pass cheyilla. So that rays appear as which give a dark background. Okay, ini details il kadakam. Dark field microscope uses a light microscope with an extra opaque disc. This is the opaque disc underneath the condenser. Condenser ne thottu thaale, or a special condenser having a center blacked out area due to which അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു റൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഈ അനുലാർ ഫിൽട്ടർ. ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗമാണ് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ അതിന്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ ആണ് വേറെ മെറ്റീരിയൽ, അതിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, centered blackout area due to which light coming from the source cannot directly enter the objective. The path of the light is directed in such a way that it can pass through the outer edge of the condenser at a wide angle and strike the sample at a oblique angle. അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒബ്ലിക് ആംഗിളിലാണ് സ്പെസിമെനിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Only the light scattered by the sample. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിൽ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ the light that is scattered, ഈ സാമ്പിളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ്, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ലൈറ്റ് മാത്രമേ reaches the objective lens for visualization. All the other light, അതായത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യാത്ത ലൈറ്റ്, non diffracted rays passes through the specimen will miss the objective. ഒബ്ജക്റ്റീവ് വഴി അല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് non diffracted rays. And the specimen is brightly illuminated with a dark background.